our school, I extend a warm and heartfelt welcome to our respected guests, beloved parents, dear students, and well-wishers gathered here today. We are truly delighted to celebrate this special Drona Sishti 2026 11th Annual Day with all of you. Your gracious presence adds joy and meaning to this wonderful occasion. Now, it's my proud privilege to invite our esteemed dignitaries to grace the stage. With great honor, I invite our respected chief guest, Dr. P. Ranganathan sir, to kindly come onto the stage. I also respectfully invite our guest of honor, Thiru Dr. Udayakumar sir, to grace the stage. Next, Dr. Nitya Subhashini ma'am to kindly join onto the stage. Finally, I would invite our respected Board of Directors, Mr. Ravi Kumar sir and Mrs. Malarvili ma'am. To kindly grace the stage, I kindly request the audience to put your hands together and welcome our honorable guests for this grand occasion. ஆதியில் பிறந்த மொழி தென்பொதுகியில் தவழ்ந்த மொழி கம்பன் கவி வடித்த மொழி என் பாரதி கர்ஜித்த மொழி யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் நமக்கு மட்டும் தாய்மொழி அல்ல தமிழ்மொழி மொழிகளுக்கெல்லாம் தாய்மொழி எம் தமிழ்மொழி தமிழின் பெருமையை போற்றி தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாட அனைவரையும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Every auspicious occasion commences with the lighting of a lamp. Light symbolizes abundance, prosperity, and knowledge. Now we are going to witness a traditional lamp lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, to bestow our blessings upon us to additional academic and future prosperity. And we pray to the Goddess of Wisdom for her blessings by kindling this lamp. Now, I would like to invite our dignitaries. I would like to welcome our Dr. Nitya Subhashini ma'am, Mrs. Malarvili ma'am, Dr. Ranganathan sir and Dr. Uday Kumar sir. நிகழ்ச்சியை இன்னும் ஒளிமயமாக்க குத்துவிளக்கேற்றுவதற்கு பள்ளியின் தாளாளர், முதல்வர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். That true spirituality lies in understanding ourselves. His teachings guides us towards peace, simplicity, and universal love.
Our star singers are going to sing with blessings to begin this occasion auspiciously. பிரார்த்தனை என்பது மனிதன் மற்றும் இறைவன் இடையிலான ஆன்மீக பாலம். இப்போது எங்கள் அன்பு மாணவர்கள் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் இயற்றிய எல்லாம் வல்ல தெய்வமது என்ற அழகிய பிரார்த்தனை பாடலை பாடவிருக்கிறார்கள். அமைதியான மனதுடன் பக்தியுடன் கேட்டு மகிழ்வோம். Now, I would like to welcome our star singers B. Lidanya, K. Samyukta from grade 3, S. Chaishika Shivani, V. Jogida Varshini from grade 4, R. Jananya, B. Sadhana Shri, M. Sharnita Shri from grade 5. எங்கும் உள்ளது நீக்கமர எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்கமர சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் வல்லாய் உடலில் இயக்கமவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவுமவன் கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பமவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தானி உன்னிலவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனில் தானி உன்னிலவன் அவன் யார் நீ யார் பிரிவேது அவனை மறந்தால் நீ சிறியோன் அவனை அறிந்தால் நீ பெரியோன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி அறிவு Thank you for Heavenly Ariels for letting the goddess sparks to a spiritual chain reactions with your angelic voices. வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி. Thank you for having the goddess sparks to a spiritual chain reactions with your angelic voices. A word of hearty welcome is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love to all the people around makes everyone happy. Now I would like to call English educator Mrs. D. Ria Magadlin to lay the welcome mat. பலரின் உழைப்பும் திறமைகளும் வெளிவரும் தருணமாக இந்த இனிய நாள் அமைந்துள்ளது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக எம் துரோணா பள்ளியின் ஆங்கில ஆசிரியை திருமதி ரியா மேகட்லன் அவர்களை வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். Good evening to our respected dignitaries, respected management, honored guests and beloved parents, dedicated teachers and my dear students. Tonight is not just an event, it's a celebration of excellence. It is a reflection of dedication. It is a triumph of dreams turned into reality. With immense pride and heartful joy, I welcome you all to our grand annual day celebration. A day where talent meets opportunity, effort meets achievement, and a dreams take center stage. Alone we can't do so little. Together we can do so much. This powerful truth defines our institution. Our school stands tall today because of unity, the unity of visionary leadership, committed teachers, supportive parents, and determined students. Before we proceed, let us humbly seek God's abundant blessings upon this gathering. May this evening radiate positivity, inspiration, and success for everyone present here. It is my great honor to extend a prestigious welcome to our respected chief guest, Dr. P. Ranganathan Sir from Maharishi High Hospital, Namakkal. He is a dedicated and experienced doctor who has been serving the community with a great commitment and care.
We feel proud to have you with us today, sir. We welcome you, sir. I also warmly welcome our esteemed guest of honor, Arulnidhi Rotarian, PHF, Dr. M.A. Uday Kumar, sir, District Educational Officer of Namakkal and Salem. He is an educationist who has contributed greatly to the fields of education. We are deeply grateful for your gracious presence among us. We welcome you, sir. With profound respect, I welcome our Honorable Chairperson, Dr. Nitya Subhashini ma'am, the guiding forces behind our institution. Your vision is a foundation, your leadership is a strength. We welcome you, ma'am. N.K. Ravikumar sir and Malarvili ma'am, your encouragement is a light that leads us forward. We welcome you, sir. We welcome you, ma'am. A special welcome to our Board of Directors and Trustees, whose unwavering support continues to build a legacy of excellence. To our respected principal and our dedicated teachers, you are the architects of young future. Your patience, passion, and perseverance transform classrooms into launchpads of success. Tonight's achievements are a testimony to your tireless commitment. To our dear parents, you are our strongest partners. Your trust in us empowers us. Your encouragement strengthens your children. Your presence today makes the celebration complete. And now, to the stars of this magnificent evening, our dear students, you are the heartbeat of this institution. You are the reason we celebrate. Your talents, confidence, discipline, and determination fill us with pride. As we embark on the spectacular evening of performances and achievements, let us celebrate not just success but effort, not just talent but teamwork, not just victory but values. Once again, I extend a grand and heartfelt welcome to each one of you. Let the light shine brighter, let the applause grow louder, and let success follow every child who steps onto the stage. Let the celebration begin. Thank you and have a glorious evening. Thank you. Thank you, ma'am, for flying the wonderful welcome mat. Now, it's time to extend our heartfelt respect and gratitude to our esteemed guests. A big round of applause as we express our appreciation. I would like to invite our chairman, Mr. Ravikumar sir, to honor Dr. P. Ranganathan sir. Mr. Ravikumar sir to honor Dr. M.A. Uday Kumar sir. Now it's time to recollect on the current academic year's achievements in all co-curricular and extracurricular activities. The special occasion brings us together to review the accomplishments of the ongoing academic year and look forward to the journey ahead. I would like to invite Mrs. B. Bhuvaneshwari ma'am to the stage to present the annual report. A wonderful evening to one and all present here. On the special occasion of the 11th Annual Day Srishti 2026 of our school, I, B. Bhuvaneshwari, on behalf of my Drona family, standing here in front of you all with a lot of pride for being a part of my Drona family who gives equal opportunities to all. We provide one of the finest experience in studies, and on the top of it, we offer a great culture and tradition. On my own behalf, I extend my sincere greetings, cordial welcome. We have great pleasure in presenting to you the annual day report on this special day. It is a matter of great privilege and rare pleasure for our Drona family that we have with us our chief guest, Dr. P. Ranganathan sir, MBBS, DO, Maharishi Eye Hospital, Namakkal, and our guest of honor, Thiru Dr. Udayakumar sir, MSc, MPhil, MEd, PhD, District Educational Officer, Namakkal and Salem. Your presence today adds immense value to our celebration. And respected chairman, academic advisor, directors, teaching and non-teaching faculties, caretakers,
parents, and our Drona little champs as guest of honors. Before I present a brief description of our achievements, I express my strong gratitude to our chairman, Mr. Dr. Arul sir, and Mrs. Dr. Nitya Subhashini ma'am, who are not only look after the welfare of this institution, but also treated us a good human. They guide and motivate us to achieve our higher goals every year. What we are today is due to their far-sighted vision, encouragement, and strong will to set up as a good educational institution across the district. The aim of our teachers is not just to impart knowledge, but to foster the growth of responsible, well-rounded, lifelong learners who can contribute positively to society. As a result, today Drona has trusted name and acknowledged guides in collective effort to shape the future of our children. I extend my sincere thanks and gratitude to our valuable trustees' encouragement and generous dedication for the present and future development of the school. With your all kind permission, I would like to highlight some of our achievements and developments during the period of this academic year 2025 to 2026. Academic achievements. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. We are proud to acknowledge that we have achieved good results in academics, co-curricular, extracurricular activities throughout the session. I proudly place before you the achievement of our students and progress of our Drona. We are happy to share you that our students of KG to grade 5 have developed and got excellent score in this year. To enhance teaching learning process, we at Drona focus more on academic of the students. In this, we are following Astrogen, which is the part of our school curriculum. Throughout the year, different inter-house activities are conducted to make students aware with every phase of life. To enhance subject knowledge, problem-solving ability, logical reasoning, numerical solving capacity, we were conducted many training programs and to improve their literacy skills to our faculties. Assemblies. Assemblies serve as valuable assets for school by promoting a sense of community, facilitating communication, supporting educational goals, and contributing to the overall well-being development of students. Our school celebrates and observes all the special days celebrated in India. This year, the assemblies which were conducted are Ramzan, Raksha Bandhan, Ganesh Chaturthi, Independence Day, Krishna Jayanti, Navaratri Utsav, Children's Day, Teachers Day, Nutrition Day, Diwali, Christmas and Pongal. Color Day celebrations. The motive of celebrating Color Day is to create awareness in children on different colors. On that day, children as well as teachers get well dressed up with a particular mentioned color. Students were made to recognize the color through different games and playway activities. In our school, Red Day on June 23rd, 2025, Yellow Day on July 21st, 2025, Blue Day on December 8th, 2025 were take place. Achievements of our Drona champs. Teaching children is an accomplishment. Getting children excited about learning is an achievement. It is an honor for us to expose our little buddies' participation and achievements here. Pranav Arul Prakasam from grade 3 participated in district level chess competition and got 5th place, and also participated AIM International Field Rapid Racing Chess Tournament on February 8, 2026. Magilan Vijay Raghavan from grade 3 has won 15th place in Namakkal district level under 9 chess tournament on January 24, 2026. M. Nethan from grade 2 secured 5th place in district level chess tournament on September 14th, 2025. Secured 29th place in under 12 category in state level chess tournament on 5th October 2025. 44th place in under 9 category in state level chess tournament on 12th October 2025. Secured 34th place in under 8 category in state level chess tournament on 7th December 2025. Secured 15th place in under 8 category in state level chess tournament on 4th January 2026. Secured 22nd place in under 11 boys category in district selection level chess tournament on 11th January 2026. Secured 6th place in under 9 boys category in district level chess tournament on 24th January 2026. Secured 6th place in under 9 boys category in district selection level chess tournament on 1st February 2026.
Secured 12th place in under 8 boys categories in state level chess tournament in 15 February 2026. Adavan Jnana Prakash from grade 3 secured first place in state level open karate championship tournament on July 27th, 2025. S.R. Roshan from grade 2 secured first place in Lion Sports Academy state level open karate championship on December 7th, 2025. Yes, Ritik from grade 5 secured first place in state level Silambam competition. Yes, Danveer Ahmed from grade 4 secured 93rd rank in national level Spell Bee competition on 10th June 2025. Secured second place in national level Yoga competition on 12th October 2025. Participated in robo race held by Automatis on 25th March 2025. Secured sixth place in national level robotics competition. Got second runner-up in working model and in-house model held at VIT University in Chennai on 8th February 2025. Secured 13th place in Tamil Nadu State Level Chess Tournament under 11 category on December 7th, 2025. Secured 10th place in Tamil Nadu State Level Chess Tournament on 12th October 2025. Secured 15th place in District Level Chess Tournament on March 12, 2025. Mahir Ahmed from grade 1 secured third place in national level ranking category in yoga on 12th October 2025. Secured third place in English handwriting competition in state level on 1st January 2026. Yes, Adiruban from grade 1 secured 8th place in district level under 7 category in chess tournament. Participated in state level online Thirukural recitation. M. Rithwin Danvik from grade 4 got National Book of Record for recitation of 100 butterflies names on 5th May 2025. A. Prajanathik from grade 5 got first place in state level Silambam competition 2026 in single stick event on February 8th, 2026. Yes, Nitin Vidwa from grade 5 has participated under 11 category in and declared as a semi-finalist in Open State Sub-Junior Badminton Tournament on 15th February 2026. Competitions. Competitions can motivate students to strive for excellence, set higher goals and improve their performance. It can also improve academic success and motivation. It teaches critical thinking, decision making and problem solving. It motivates students to put in their best effort. In kindergarten, coloring competition on August 8, fancy dress competition on November 14, English and Tamil handwriting competition and rhymes recitation on December 5, sports activities on January 9, Thirukural recitation on January 23 were took place. In grade, best out of waste English handwriting fancy dress competition held on August 15th, Tamil handwriting, Thirukural recitation and English elocution held on November 15th. Drawing competition, Tamil elocution, Hindi handwriting held on February 6 and January 10 sports activities were conducted. Field trips. Educational trips are the powerful key to learning experience as a part of the curriculum, discovery and opportunity to learn new things through the travel. It provides students with experiential learning opportunities by connecting classroom learning to the real world. This year, field trips are Sai Baba Temple, Fire Station, Nursery Garden and we are in plan to visit Veera Stud Farm and Arivi Tirukkovil. Our aim is to be one of the leading school in the community. It serves known and widely acknowledged as a secular institution which develops character and ethical leadership in students in their pursuit of excellence. We hope our Drona school will be recognized as a model for excellence in academics, art, co-curricular, culture and sports. I conclude by saying even though our students engaged themselves in various co-curricular and life skill activities, the top priority is given to academic performance. Remedial teaching, extra coaching, revision, unit test, class tests, assignments, term and exams have kept them busy throughout the year. We render our sincere thanks to who gave us maximum support and cooperation to achieving our goal. Once again, thank you to all. Thank you, Bhuvaneshwari ma'am, for providing concise overview of the annual report highlighting our students' accomplishments. It's my proud privilege to introduce our esteemed chief guest, Dr. P. Ranganathan Sir, MBBS DO, a dedicated consultant, ophthalmologist and founder of Maharishi High Hospital, Namakkal. With more than 2 decades of committed service, he has served as district ophthalmologist, HNM, nodal officer and district COVID nodal officer, to public health care in Namakkal district.
He has upgraded government ophthalmological services, introduced advanced eye surgeries and organized special eye camps in rural and hill areas. His commitment to community service make him a true inspiration to us all. Sir, we are deeply honored to have you with us today. A warm and heartfelt welcome to you, sir. இந்த ஆண்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள மருத்துவர் பி. ரங்கநாதன், மகரிஷி கண் மருத்துவமனை, நாமக்கல் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த மாலை பொழுதிலே துரோணா பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவில் நடத்தி கொண்டிருக்கும் மருத்துவர், இந்த பள்ளியினுடைய தலைவர் நித்திய சுபாஷினி அம்மா அவர்களுக்கும், இந்த பள்ளியினுடைய டைரக்டர்ஸ் மலர்வில்லி மேடம் அவர்களுக்கும் மற்றும் ரவிக்குமார் சார் அவர்களுக்கும், சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கின்ற என்னுடைய ஆசார், என்னுடைய ஆசிரியர் மதிப்பிற்குரிய உதயகுமார் ஐயா அவர்களுக்கும், மற்றும் இந்த பள்ளிக்கு முதுகெலும்பாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பள்ளியினுடைய செயலாளர்களுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, உங்களுடன் சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள இந்த மேடையை நான் வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறேன். நான் மருத்துவர் பே. ரங்கநாதன், கண் மருத்துவர். எல்லாரும் வேகமாக ஒரு முறை கை தட்டலாங்களா? இன்னும் வேகமாக, இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக. இது எதுக்குன்னா, எல்லாத்தையும் தூங்கிட்டு இருக்குங்க எழுப்புறதுக்கு. நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். என்னுடைய பேச்சுக்கிடையில் நான் கை தட்டலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கை தட்டக்கூடாது. கை தட்டணும்னு சொன்னால் கை தட்டக்கூடாது. கை தட்ட வேண்டான்னு சொன்னால் கை தட்டணும். செய்யலாங்களா? சத்தமாக சொல்லுங்கள். நன்றி. துரோணா என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் எனக்கு ஞாபகம் வருவது என்னவென்றால், ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வி. ஒருவனிடம் ஒரு கத்தியை கொடுத்து, இந்த கத்தியை பயன்படுத்து என்று சொன்னால், ஒழுக்கம் உள்ளவன் ஒரு மருத்துவனாகி அந்த கத்தியை பயன்படுத்தி ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்வான். ஒரு வீட்டில் உள்ள ஒரு தாய் அந்த கத்தியை பயன்படுத்தி தன் சமையல் வேலையை பார்ப்பார். அதே ஒழுக்கமில்லாத ஒருவர் அந்த கத்தியை பயன்படுத்தி ஒரு தவறான காரியத்தை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதுபோலத்தான் கல்வியும். ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வி, அதை போதிக்கின்ற இந்த துரோணா பள்ளியிலே நான் பேசுவதில் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். அதுவும் ஒழுக்கத்தை எங்கள் குழந்தைக்கு வேண்டும் என்ற ஆசைப்பட்டு இந்த பள்ளியிலே படிக்க வைக்கின்ற பெற்றோர்களை நினைத்து பாராட்டி பெருமைப்படுகிறேன். உங்களுக்கு ஒரு கைத்தட்டு. கை தட்டலாம், கை தட்டக்கூடாது. கரெக்ட், நல்லா இருக்கீங்க, கரெக்டாக தூங்காமல் இருக்கீங்க எல்லாரும். இந்த ஒழுக்கத்துடைய கூடிய கல்வியில் துரோணா அப்படின்னா வில் வித்தை கற்றுக் கொடுக்குறவர் துரோணாச்சாரியார். வில் வித்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு என்ன தேவை? ஒழுக்கத்தின் கூடிய கல்வி. அப்போ தான் ஃபோக்கஸ் வரும். ஒரு ஃபோக்கஸ் இருந்தால் தான் வில் வித்தையை கற்றுக்க முடியும். அந்த ஃபோக்கஸ் கொடுக்கறது, கல்வியை கற்றுத்தர இந்த துரோணா கல்வி நிறுவனத்திற்கு சிரம் தாழ்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு இந்திய திருநாட்டில் அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், 2020 இளைஞர்கள் அதிகம் இருக்கின்ற நாடு இந்தியா நாடு வல்லரசாக போகுது அப்படின்னு சொன்னார். அந்த அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாக்கு 2020 ஆண்டு
இன்னும் நம்ம வந்து உலகத்தில் சிறந்த நாட்டில் ஒரு நாடாக நம்ம திகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனேன்னு வச்சுங்க, 2037 வந்ததுன்னு வச்சுங்க, நம்ம நாடு எப்படி இருக்கும் என்றால் 18% முதியோர்கள் கொண்ட நாடு. இங்கே எத்தனை பேர் வந்து 60 வயதுக்கு மேல் இருக்கிறவர்கள் கை தூக்க முடியுமா? ஏன் கம்மியாக தான் இருக்குது. 60 வயதுக்கு மேல் இருக்கிறவங்க ரைட், நீங்கள் கை தட்டக்கூடாது. 60 வயதுக்கு மேல் இருக்கிறவர்கள், 50 வயதுக்கு மேல் இருக்கிறவர்கள் அதுவும் இருக்கிறார்கள். நான் வந்து சென்னையில் வந்து ஒரு மருத்துவராக MBBS முடித்துவிட்டு கிராமப்புறத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி ஒரு மருத்துவரிடம் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். ஒரு 3-4 மாதம் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். அந்த மருத்துவர் எப்படி என்றால், அவர் கூட உட்காந்து எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன். ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவார், எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன். அவர் வந்து காலையில் வந்து மணி 8 மணிக்கு ஆரம்பிப்பார், மாலை 5 மணிக்கு முடிப்பார், மறுபடியும் 7 மணிக்கு ஆரம்பித்து நைட் ஒரு 9 மணிக்கு முடிக்கும்போது அவர் என்னை வீட்டு அழைப்பு என்று சொல்வார்கள். அதாவது வந்து வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு 2001ஆம் ஆண்டு நான் உடனே ஒரு முதியோர் இல்லத்திற்கு சென்றேன். அந்த முதியோர் இல்லத்தில் ஒரு 75 வயது தக்க நபர், அவரை வந்து அந்த நல்ல வசதியானவர். அப்பொழுதே காரில் வந்தார். காரில் வந்து எங்களை கூட்டி சென்றார்கள். நானும் அந்த மருத்துவரும் காரில் சென்றபோது அந்த முதியோர் போய் பரிசோதனை செய்துவிட்டு, அந்த முதியோர் இல்லத்தில் எங்களுடைய மருத்துவருடன் சென்று பரிசோதனை செய்துவிட்டு அவருக்கு தேவையான மாத்திரைகள்லாம் எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி வரும்போது அந்த மருத்துவரிடம் கேட்டேன், சார் ஏன் இவரை இந்த முதியோர் இல்லத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள்? நான் கல்லூரி முடித்த காலத்தில் முதியோர் இல்லத்தை பார்த்தது முதல் முறை. ஏன் இந்த ஊரில் இந்த வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னபோது அந்த மருத்துவர் சொன்ன வார்த்தை, அந்த முதியவர் அவர்கள் வீட்டில் இருப்பதற்கு அவர்களுடைய மகளுக்கும் மகனுக்கும் பிடிக்கவில்லை, மனைவிக்கும் பிடிக்கவில்லை. அதனால் இவரை கூட்டி வந்து முதியோர் இல்லத்தில் வைத்து பராமரிக்கிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். சரி, இந்த காலம் ஓடி ஒரு 20 ஆண்டுகள் கழித்து இப்பொழுது தற்போது அந்த மருத்துவரை பார்த்து நான் கேட்டேன். ஒரு முறை சந்தித்த போது, சார் இப்படி ஒரு இடத்திற்கு போனோம், அங்கு ஒரு முதியவரை பார்த்து நாம் அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்தோம். அந்த முதியோருடைய மகன் இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறார்? ஏனென்றால் அவ்வளோ நல்லா பார்த்து கொண்ட அந்த மகனை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது அவர் சொன்னார், அன்று அவங்க அப்பாவை பார்த்து கொண்டிருந்தார், இன்று அவர் மனைவியை பார்த்து கொள்கிறார். ஏனென்றால் அவர் மகளும் மருமகனும், அந்த மனைவியோட அந்த மருமகளும் அந்த மனைவியை பார்த்து கொள்வதற்கு முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு அவரை முதியோர் இல்லத்தில் வைத்து பார்த்து கொள்கிறார் என்று சொன்னார்கள். இதில் ஒரு மிகச்சிறந்த உளவியல் இருக்கிறது. எப்படி என்றால், ஒரு தாயும் தந்தையும் ஒரு குடும்பம் முதியோர் இல்லத்தில் வைத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற போது அந்த குழந்தைகள் அப்படித்தான் நம் பெற்றோர்களையும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த உளவியல் இருக்கிறது. இதை நான் கண்கூட பார்த்திருக்கிறேன். எங்கள் கண் மருத்துவமனையிலே, நான் சென்னையிலே பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் போது கண் மருத்துவமனையிலே என்னுடைய ஆசிரியர் கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு முடித்து வெளியில் வருவாங்க. வெளியில் வரும்போது வந்துட்டு என்கிட்ட கேட்பாங்க, எத்தனை நாள் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னபோது கேட்பாங்க, இருங்க சார்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன். நான் மாணவனாக இருந்த சமயம் சார்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன்னு கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவேன். உள்ளே போய், சார் எத்தனை நாளில் குளிக்கணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். யார் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுன்னு கேட்பார். இவங்க கேட்குறாங்க அப்படி, அவங்க உள்ளே கூப்பிடுங்க அப்படிம்பார். கூப்பிட்டனே, நீங்கள் என்னம்மா வேணும் அந்த அம்மாவுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் வந்து மகள் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் 2 வாரத்தில் குளிக்கலாம். கண் ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு வந்தால் நான் தான் எல்லாம் எங்கள் அம்மாவை பார்த்துக்கிறேன், 2 வாரத்தில் குளிக்கலாம். எத்தனை வாரத்தில் சமைக்கலாம்? 2 வாரத்தில் சமைக்கலாம். அது மருமகள் வந்து கேட்டால் என்ன சொல்லுவார்? 4 வாரம். 4 வாரத்தில் தான் சமைக்கணும். ஏன்னா வந்து மாமியாரை எல்லா வீட்லேயும் எப்போ மருமக சமைக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு அவர் நினச்சிட்ருக்கார்.
இப்படி தான் நடந்துட்டு இருந்தது, இப்படி தான் சொல்லுவோம். கேட்பாரு, ஆளை சொல்லு ரூலை சொல்கிறேன் அப்படிம்பாரு அவர். அது மாதிரி குடும்பத்தில் வந்து இருக்கும்போது ஒரு முறை என்ன ஆச்சுன்னா, மருமகள் வந்து கேட்டு போனாங்க, 4 வாரத்தில் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. உடனே ஒரு அவர் பெரியவர் வந்தார், வந்து நான் உள்ளே பார்க்கணும், டாக்டரை பர்சனலாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கொண்டு போய் விட்டேன். அவர் அந்த பெண்ணோட கணவர், ஆப்ரேஷன் பண்ணோட பெண்ணோட கணவர், சார் எத்தனை வாரத்தில் சமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டார். இல்லை 4 வாரத்தில் அப்படின்னு. சொல்லுங்க சார், ஏன்னா வந்து ஒரு 2 வாரத்தில் சமைக்கிறதுக்கு ஏதாவது அனுமதி தரமாட்டேங்களான்னு கேட்டார். ஏங்க அப்படின்னு, மருமக கையால் சாப்பிட்டு ரொம்ப நாக்கெல்லாம் செத்து போச்சு, என் பொண்டாட்டி சமையல் இல்லாமல் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார். அது மாதிரி முதியோர் நலன் இன்று நம் நாட்டில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நலனாக இருக்கிறது. கை தட்டலாம், கை தட்டக்கூடாது. வெரி குட். இன்னைக்கு வந்து 18% முதியவர்கள் இருக்காங்க. இதில் வந்து ஒரு என்ன இதுனா, ஏன் இந்த முதியவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்? இன்னைக்கு வந்து சிங்கப்பூர் நாட்டில் முதியவர்களை பாதுகாத்தீங்கன்னா வரி சலுகை உண்டு. அதே ஸ்வீடன் நாட்டில் முதியவர்கள் கூட இளைஞர்கள் தங்கியிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த இளைஞர்கள் தங்கியிருக்க விடுதியில் பாதி கட்டணம் தான். ஏன்னா முதியவர்கள் கூட அவங்க கூட பேசணும், பேசும்போது அந்த பாதி கட்டணத்தை குறைச்சிக்குவாங்க. இது ஸ்வீடன் நாட்டில் இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம நாடு கூட்டு குடும்பத்துக்கு பெயர் போன நம்ம நாட்டில் இன்றைக்கி வந்து முதியவர்களுடைய நிலைமை மிகவும் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா வந்து நான் கடந்த 1 மாதங்களாக நாமக்கல் பகுதியில் உள்ள முதியோர் இல்லத்துகளுக்கு செல்லும்போது அவங்க கூட வந்து நாங்களாக கேட்டு பழகும்போது அவர்கள் படுகின்ற கஷ்டம் மிகவும் வருந்தத்தக்கதாக இருக்கிறது. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், முதுமையில் எதுவுமே சாதிக்க முடியாது என்று மக்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. இதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் சொல்கிறேன். சற்று முன்னர் ஒரு பாடல் பாடினார்கள். அந்த பாடலை இயற்றியவர் வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா அவர்கள். வாழ்க வளமுடன் என்று இன்று நாம் எல்லோரிடமும் உங்களையும் வாழ்த்தினார்கள். அந்த வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா அவர்கள் 56 வயதில்தான் உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை தொடங்கினார். கை தட்ட வேண்டாம். 56 வயதில்தான் வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா அவர்கள் உலக சமுதாயத்தை சேவா சங்கத்தை தொடர்ந்து இன்று உலகம் முழுவதும் உலக அமைதிக்காக பயணித்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் இறந்தாலும் அவர் மறைந்தாலும் அவருடைய எண்ணங்கள் மறையாமல் இன்று இங்கும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நான் கண் மருத்துவர். ஒரு கண் மருத்துவர் தன்னுடைய 58 வயதில் ஓய்வு பெற்று விட்டார். ஓய்வு பெற்ற பிறகு நம்ம சொல்லுவோம், வயது 2 உடல்நிலை. எனக்கு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லாம் பெரியவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு வயசாயிருச்சு, என்னால் உடல்நிலை இல்லை அப்படிம்பாங்க. ஆனால் முடக்குவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டு 58 வயதில் 11 பெட்டு கொண்ட ஒரு மருத்துவமனையை உருவாக்கி அந்த மருத்துவமனையை இன்று 5 லட்சம் அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய, ஆண்டுக்கு 5 லட்சம் செய்ய அறுவை சிகிச்சைக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனமாக உருவாக்கிய டாக்டர் வெங்கடசாமி அவர்கள் மதுரை மண்ணிலே உருவாக்கிய அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையின் நிறுவனர் 58 வயதுக்கு மேல்தான் தன் சாதனையை புரிந்தார். கை தட்ட வேண்டாம். வெங்கடசாமி என்ற மருத்துவர் 58 வயதுக்கு மேல்தான் தன் சாதனையை புரிந்தார். இன்னைக்கு ஒரு வீட்டில் எனக்கு நான் வந்து ஒரு தாய் ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட கூப்பிட்டு வந்தாங்க. கண் சிகிச்சை முகாமுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க, கண் அறுவை சிகிச்சைக்காக கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அந்த அம்மா எனக்கு தெரியும். அந்த பொண்ணோட அப்பா அந்த பெண்ணை 2 வயது குழந்தையாக இருக்கும்போது விட்டு வேறொரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார். அந்த திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்ணுக்கு 2 மகன்கள். அந்த மகன் அவரை கண்டுகொள்ளவில்லை. அவர் தனியாக வாழ்ந்து வந்தார். ஒரு நாள் அந்த பெண், அந்த முதல் மனைவியுடைய பெண், விட்டு சென்ற பெண், அவங்க அம்மா இறந்து விட்டார். அந்த தந்தையை கூட்டி வந்தார். கூட்டி வந்தபோது நான் கேட்டேன், ஏம்மா இவர் உன்னை விட்டு போயிட்டாரே, சின்ன வயசில் விட்டு போயிட்டாரே, உனக்கு வந்து கண் அறுவை சிகிச்சைக்காக நீ கூட்டு வந்திருக்கிறாயே, உனக்கு வந்து இது வருத்தம் இல்லையா என்று கேட்டேன். இப்பொழுது என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்டேன். அப்பொழுது அவர் சொன்னார்,
சார் இவர் எனக்கு எவ்வளோ கொடுமை செய்திருக்கிறார், என் அம்மாவை பிரிந்திருக்கிறாய், வாழ்நாளில் தந்தை இல்லாமல் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் கடைசி காலத்தில் இவரை கூட்டி பார்க்க வேண்டும் என்று அனைத்தையும் மறந்து பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் என்னை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்தவர் இவர்தான், அந்த ஒரு காரணத்திற்காக நான் பார்க்கிறேன் என்று அந்த பெண்மணி சொன்னார். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எங்கள் அப்பா எதுவும் செய்யலை, எங்கள் அம்மா எதுவும் செய்யலை. இந்த உலகத்திற்கு உங்களை கொடுத்த தாய் தந்தையை பார்க்க தவற விடக்கூடாது என்பது அந்த பெண்ணுடைய வார்த்தையிலிருந்து எனக்கு கிடைத்தது. இரண்டாவது, ஒரு பெரியவர் இருக்கார், ஒரு வீட்டிலலாம் பெரியவர் உட்காந்துருந்தாங்க. ஒரு பெண் வந்துட்டு திருமணமாகி ஒரு 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 6 மாதம் இருக்கிறது. ஒரு பெண் இது நடந்த நிகழ்ச்சி. ஒரு பெண் வந்துட்டு அப்பாட்ட சொல்லிச்சு, கணவன் எனக்கு பிடிக்கவில்லை, அங்கு போகக்கூடாது இங்கு போகக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள், மாமியார் ரூல் போடுறாங்க, எனக்கு பிடிக்கல, அதனால் நான் என் கணவனை விவாகரத்து செய்து விடுகிறேன் என்று அந்த பெண் என்கிட்ட அந்த வீட்டிலே சொல்லி கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது அவங்க பெரியவர் அமர்ந்திருந்தவங்க வா கண்ணு என்று பேத்தி கூப்பிட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னார். தன் கணவனை பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்த போது ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டிருந்த அந்த பெரியவர் அவருக்குரிய வார்த்தையாக, சரி இந்த பையன் பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, அடுத்து நான் இன்னொரு நல்ல பையனாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, அதுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தை மேடை நாகரிகமாக இருக்குமா இல்லை என்று தெரியவில்லை, ஆனால் அந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த நாயை விட்டால் இன்னொரு நாய் வரப்போகுது, அதனால் இந்த நாய் கூட வாழ்ந்துரு அப்படின்னு சொன்னார் அவர். அதனால் அது மாதிரி ஒரு பெரியவர் சொன்னா அந்த பொண்ணு சிரிச்சுட்டு போயிட்டு அப்புறமேல பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடுச்சு. இன்னொரு கதை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரியவர் இருந்தார். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம உழவன் ஐயா தான். ஒரு 60 வயது இருக்கும்போது 2 தம்பதிகள் வருகிறார்கள். அவருக்கு 60 வயது, உழவன் தங்க ஐயாவுக்கு 60 வயது இருக்கும்போது 2 தம்பதிகள் ஒரு தம்பதி வருகிறார்கள். 2 பேத்துக்கும் சண்டை நாங்கள் விவாகரத்து பெறுகிறோம் என்கிறார்கள். உடனே அவர் கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு, நீ விவாகரத்தெல்லாம் பண்ணிக்கங்க, ஆனால் ஒரு தடவை ஆலியார் போயிட்டு வாங்க, அப்புறம் விவாகரத்து பண்ணிக்கங்க அப்படிங்கிறாங்க. அவர் ஆலியார் போயிட்டு வந்த பிறகு அந்த 2 ஜோடியும் கிளம்பி யூஎஸ் போயிட்டாங்க. நாங்கள் போகிறோம், சந்தோஷமாக போகிறோம், எங்களுக்கு விவாகரத்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் போயிட்டாங்க. அப்படி பெரியவர்கள் நலன் காக்கப்படும் போது நம்முடைய நாடு முன்னேறும். ஜப்பான் இன்னைக்கு முன்னேறுது அப்படின்னா பெரியவர்களை காக்கக்கூடிய தலை சிறந்த நாட்டில் ஒரு நாடு ஜப்பான் நாடு. அதுக்கு காரணம் அங்கே தான் வயதானவர்கள் இக்கிகாய் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் படிச்சிருப்பீங்க. அந்த புத்தகத்தில் 100 வயது வரை வாழ்கிறதுக்கு எப்படி கலை, வாழும் ஜப்பானிய கலைன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜப்பான் நாடு சிறந்து வளர்றதுக்கு காரணம் பெரியவங்களோட அறிவை பெறுகிறதுக்கு தான் காரணம். அதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு, அரிதினுள் எல்லாம் அரிது, பெரியோரை பேணி காத்தல் அரிது என்று சொல்றார். திருவள்ளுவர் பெரியவர்களை காக்கிறதா மிகப்பெரிய ஒரு பேரு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி பெரியவர்களை காக்க வேண்டும், பெரியவர்களை பேணி காக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களை கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். A wonderful insight, sir. It's my honor to introduce our respected guest, Rotarian PHF Dr. M.A. Udayakumar sir, MSc, MPhil, M.Ed, PhD, retired District Educational Officer of Namakkal and Salem. He has also served as a former Senate and Academic Council member of Annamalai University. He is the Secretary of Sri Ramakrishna Mission All Vidyalaya College Alumni Association Namakkal and the President of Namakkal Arivu Tirukkovil and Namakkal Manavalakalai Mantram Trust. He also serves as a President of the Zone Development Advisory Committee, World Community Service Center, Salem Zone. A dedicated educationist and social leader, he continues to inspire many through his service and commitment to society. We warmly welcome you, sir. இந்த ஆண்டு விழாவிற்கு கௌரவ விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள அருள்நிதி ரொட்டேரியன் PHF டாக்டர் M.A. உதயகுமார், முன்னாள் மாவட்ட கல்வி அலுவலர், நாமக்கல் மற்றும் சேலம் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் வரவேற்கிறேன். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். Respected Durona CBSE Stream Primary School correspondent Dr. Nidya Subhashini Madam and Mr. Dr. Arul,
the chief guest of the esteemed institution of the Dorana School Annual Day function, my dear former student Dr. Rangaraj Ranganathan, the dynamic and beloved the principal team, Thiru Ravi Kumar sir and Mrs. Ravi Kumar, and dignitaries on the dais and off the dais, dear parents and students. Good evening, one and all present here. I speak in Tamil. Why I am asking is, if I speak in English, it will touch your mind. Otherwise, if I speak in our mother tongue Tamil, it will touch your heart. So, may I touch your heart? Okay. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். துரோணா சிபிஎஸ்இ பள்ளியினுடைய ஆண்டு விழாவை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அன்பிற்குரிய சகோதரி டாக்டர் சுபாஷினி மேடம் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய நாமக்கல் தெற்கு பள்ளியில் நான் பணியாற்றிய காலத்தில் என்னிடம் படித்த முன்னாள் மாணவர் அன்பிற்குரிய டாக்டர் ரங்கநாதன் அவர்களே, இந்த பள்ளியில் நான் நாமக்கல் மாவட்ட கல்வி அலுவலராக பணியாற்றிய காலத்திலே இருந்து இந்த பள்ளியை நான் நன்கறிவேன். அப்பொழுதிருந்து அந்த பள்ளியை சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல்வர்கள் திரு ரவிக்குமார் அவர்களே, திருமதி ரவிக்குமார் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கத்தையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவங்களுடைய இன்விடேஷன் பார்த்தேன். அதில் ஒரு அந்த துரோணா ஸ்கூலுடைய விஷன் அண்ட் மிஷன் போட்டிருந்தாங்க. லேர்னர்ஸ் டுடே, லீடர்ஸ் டுமாரோ என்று. அந்த ஒரு வார்த்தை இட் இஸ் த யூனிக் வேர்ட். இட் இஸ் எ ஸ்கூல் வித் டிஃபரன்ஸ். ஸோ லேர்னர்ஸ் டுடே, கற்பவர்கள் இன்று, லீடர்ஸ் டுமாரோ, தலைவர்களாக நாளை. ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை. ஏனென்றால் நான் இங்கே மேடையில் இருக்கக்கூடிய விருந்தினர்களாகட்டும், இங்கே இருக்கக்கூடிய பல கல்வியாளர்களாகட்டும், அவர்களெல்லாம் இந்த இலக்கண வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர்கள். ஏனென்றால் இன்றைய தலைவர்கள் எல்லாம் நேற்றைய மாணவர்கள். அந்த மாணவ பருவத்தில் அவர்கள் கற்றதனுடைய பண்பு இன்றைய தினம் தலைவர்களாக உங்கள் முன்னாலோ நாட்டிலோ இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆக கற்பதிலே மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமை மிக்க சாதனை மனிதர்களை உருவாக்கக்கூடிய இடம் இந்த ஸ்கூல், பள்ளிக்கூடம். பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒரு முறை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார், ஒரு நாட்டினுடைய எதிர்காலமே வகுப்பறையில் 4 சோற்றுக்குள் தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார். அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்? பள்ளியில் பணியாற்றக்கூடிய ஆசிரியரிடம் நம்முடைய மாணவ செல்வங்களை ஒப்படைக்கின்றோம். அந்த மாணவர்களுக்கு பாடம் மட்டும் சொல்லித் தருவதில்லை, பண்புகளையும் விதைக்கின்றார்கள். அந்த விதைக்கக்கூடிய விதை நல்ல பண்புகளாக விதைக்கப்படுகின்ற பொழுது வருங்காலத்தில் சாதனை மிக்க ஆளுமையாக மிளிர்கிறார்கள். இன்றைய தலைவர்கள் எல்லாமே அப்படிப்பட்ட பள்ளிகளிலோ கல்லூரிகளிலோ பல்கலைக்கழகத்திலேயோ படித்து வெறும் பாடங்களை மட்டும் படிக்காமல் கூடவே பல பண்பு நலன்களை, குணநலன்களை சொல்லுவாங்க. கேரக்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் த மார்க். ஒழுக்கம் என்பது மதிப்பெண்ணை விட உயர்ந்தது. மதிப்பெண் என்பது உங்களுக்கு வேலையை வாங்கி தரலாம். மார்க் வாங்கிட்டோம்னா, சென்டம் வாங்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு வேலையை வாங்கி தரலாம்.
ஆனால் ஒரு ஒழுக்கம் என்பது மட்டும்தான் ஒரு தலைமை பண்பு மிக்க தலைவரை உருவாக்க முடியும். ஆக நீங்கள் வருங்காலத்தில் மருத்துவராகலாம், பொறியாளராகலாம், இல்லை என்னை போன்று மாவட்ட கல்வி அலுவலராக மாறலாம், விஞ்ஞானியாக மாறலாம். ஆனால் அதை எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் ஒரு நல்ல மனிதனாக, நல்ல இந்திய குடிமகனாக, நல்ல மனித பண்பு மிக்க மாமனிதனாக வருவதுதான் அடிப்படை ஒழுக்கம். அதற்கு விதை போடக்கூடிய இடம்தான் இந்த துரோணா பள்ளிக்கூடம் என்று நான் பெரிதும் கருதி பாராட்டுகின்றேன். ஆக அப்படிப்பட்ட பள்ளியிலே இந்த ஆண்டு விழாவிலே நான் கலந்து கொள்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. மேடம் சொன்னாங்க, ஏற்கனவே நான் இங்கே டிஓவா நாமக்கல்ல மாவட்ட கல்வி அதிகாரியாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த பள்ளிக்கு ஒரு முறை நிகழ்ச்சிக்கு தேதி கொடுத்துருந்தோம். அன்றைக்கி ஏதோ வேறு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுனால அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியல. ஆனால் அடுத்த நாள் வந்து வாழ்த்திட்டு போயிருந்தேன். ஏன் இவற்றையெல்லாம் சொல்கின்றேன் சொன்னால், உங்கள் மகள் இங்கே இருக்கின்ற அந்த பள்ளியிலே படிக்கார்கள் என்று சொன்னால், நான் அப்போ தான் மேடத்தை கேட்டேன், டாக்டர் மேடத்தை கேட்டேன். நிறையா அந்த ஆனுவல் ரிப்போர்ட் பார்க்கும் பொழுது நிறையா கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருந்தீங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இட் லீட்ஸ் டு தி ஆல்ரவுண்ட் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும், அதுதாண்டா வளர்ச்சி என்று சொன்னார் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம். அஃப்கோர்ஸ் உண்மை, ஆளும் வளரணும், அறிவும் வளரணும், கூடவே அவங்க கூட ஆளுமையும் வளரணும். ஸோ ஆளுமை என்ற பர்சனாலிட்டி வளரணும் என்று சொன்னால் அந்த தலைமை பண்புக்கு விதை போடக்கூடிய இடம் இந்த இடம். இப்பொழுது போடக்கூடிய விதை சரியான விதையை சரியான இடத்தில் போட்டால் வருங்காலத்தில் அவர்களை விருட்சமாக மாற முடியும். உதாரணத்துக்கு ஒன்றை மட்டும் சொல்லி நான் விடைபெற எண்ணுகின்றேன். அண்மையிலே மறைந்த மக்கள் ஜனாதிபதி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய, நான் பெரிதும் மதிக்கக்கூடிய டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் சாதாரண ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு படகோட்டியின் மகனாக பிறந்தாலும் கூட அவரிடம் இருந்த தொடர் கற்றல், அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸை கண்டினியூஸாக கன்சிஸ்டன்சியாக அவர் தொடர்ந்ததன் காரணமாகத்தான் வீடு வீடாக போய் பேப்பர் போட்டிருந்தாலும், ஒரு படகோட்டியின் மகனாக ஏழ்மை நிலையில் பிறந்திருந்தாலும் அவரிடம் இருந்த அந்த கல்வி செல்லும் தான் அவரை த மிசைல் மேன் ஆஃப் இந்தியா, ஏவுகணை நாயகன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு, ஏன் அதற்கு ஒரு படி மேலே இந்திய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி என்று சொல்ல, குடியரசுத் தலைவர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உயர்த்தியது என்று சொன்னால் அவரிடம் இருந்த அசைக்க முடியாத கல்வி செல்வமும் அதோடு ஒட்டி பிறந்த அவருடைய ஒழுக்கம் என்ற தலைமை பண்பு தான். ஆக ஒரு மனிதனுக்கு கல்வியும் ஒழுக்கமும் ஒரு காயினில் ரெண்டு பக்கம் மாறி, இவை மட்டும் சரியாக அமைந்து விட்டால் சாதாரண மனிதர்கள் எல்லாம் சாதனை மனிதராக மாற முடியும். அறிவியலிலே மேடம் கியூரி என்று நோபல் பரிசு பெற்ற அறிவியல் விஞ்ஞானி, அந்த மேடம் தொடர்ந்து அறிவியல் மீது தொடர்ந்து கற்றதனால்தான் 2 முறை நோபல் பரிசை பெற்றார்கள். உலகத்திலேயே ஒரு பெண்மணி 2 முறை நோபல் பரிசை பெற்றவர் என்றால் அது மேடம் கியூரி மட்டும்தான். அவருடைய பின்புலம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண பின்புலம் தான். காரணம் என்னவென்றால் அந்த லேர்னிங், கற்றலின் மீது இருக்கக்கூடிய தனியாத ஆர்வம், கல்வி மீது, அறிவியல் ஏன், எதற்கு, எப்படி என்று கேள்வி கேட்டு சிந்தித்து அந்த அறிவியல் மனப்பான்மையோடு அணுகிய காரணத்தினால்தான் மேடம் கியூரி போன்றவர்கள், டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் போன்றவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய தலைவராக வந்தார்கள். அவர்கள் தலைவராக வந்ததற்கு காரணம் அவரிடம் இருந்த பதவியால் தலைவராக அவர் பதவியால் வரவில்லை, பணத்தால் தலைவராக வரவில்லை, அதிகாரத்தால் தலைவராக வரவில்லை. அவர்கள் தலைவராக வருவதற்கான காரணம் அடிப்படையே அந்த கல்வியும் ஒழுக்கமும் தான். அப்படிப்பட்ட கல்வியும் ஒழுக்கமும் இந்த துரோணா பள்ளியில் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதை நான் பல ஆண்டுகளாக நன்கறிவேன். அப்படிப்பட்ட பள்ளியிலே அந்த ஆண்டு விழாவிலே கலந்து கொள்வதிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்து, இந்த பள்ளி குழந்தைகள் வருங்காலத்தில் நாமக்கல் நகரில் பெயர் சொல்லக்கூடிய சாதனையாளராக,
ஆளுமை மிக்க கல்வியாளர்களாக வர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க வளமுடன். Thank you for your wonderful insight, sir. Ida.